है। 600 किलोमीटर की यह यात्रा है और हम 18 अप्रैल को जिस दिन विनोबा जी को इसी भूमि में पोचमपल्ली में भूदान पहला भूदान मिला था, उसी दिन हम गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में पहुंचेंगे। सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी ने और विनोबा जी ने और पंडित जवाहरलाल जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की है। उस उपलक्ष्य में ये हमारी पदयात्रा चल रही है। आपसे हमारा निवेदन है कि इस सर्वोदय संकल्प पदयात्रा में आप सहभागी हुए और जय जगत का नारा बुलंद करें। ఇప్పుడు మన మాజీ ఎంపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు మళ్ళా మనకి ఇన్ఛార్జ్ కూడా అంజన్ అన్న మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం। సభాధ్యక్షులు నర్సారెడ్డి గారు, సర్వోదయ సంకల్ప యాత్ర 600 కిలోమీటర్లు భూదాన పోచంపల్లి తెలంగాణ నుండి సేవాగ్రామ్ మహారాష్ట్ర వరకు బయలుదేరుతుంది। గత కొద్ది రోజులుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతూ పాదయాత్ర జరుపుకుంటూ ఈరోజు ఈ ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది। ఈరోజు వినోబా భావే, ఆచార్య వినోబా భావే ఆ రోజు భూదాన పోచంపల్లిలో భూమి లేని వారికి భూమి ఇచ్చి అన్ని వర్గాల వారికి కులమతాలకు అతీతంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది। ఈనాటి కార్యక్రమానికి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు మీనాక్షి నటరాజన్ గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ రథసారథి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఈరోజు మనమందరం కూడా ఆ రోజు भूदान करे विनोबा, आचार्य विनोबा भावे तेलंगाना दिए हमारे को हमारे माता सोनिया गांधी जी ने। ऐसा देश को आज़ादी दिलाए कौन? कांग्रेस पार्टी आज़ादी दिले देश के लिए, देश के अखंडता के लिए। कई लोग महान नेता लोग, इंदिरा जी ने भी कुर्बानी दी देश के लिए, राजीव जी ने भी देश के लिए कुर्बानी, देश के अखंडता के लिए। आज हमारे तेलंगाना के अंदर हमारे अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में हर एरिया में, हर जिला में लाखों की तादाद में मीटिंग लगाए तो वहां आते जा रहे हैं। आज सोनिया जी तेलंगाना दी, स्टूडेंट लोग 1200-1500 लोग स्टूडेंट मर गए जिसलिए तेलंगाना दी। आज यहाँ के मुख्यमंत्री इस तेलंगाना को लूट ले रहा, मोदी झूठा, सीएम झूठा, दोनों मिलकर देश को लूट ले रहे। नौकरियां देता हूं 2 करोड़ बोला मोदी, और यहाँ पर 2 लाख नौकरी देता हूं बोला, एक नौकरी भी नहीं दिया। आज इसलिए तेलंगाना सरकार के खिलाफ हमारे अध्यक्ष जी ने, रेवंत रेड्डी जी ने, हमारे पार्लियामेंट के अंदर मीनाक्षी नटराजन जी ने कई सवाल, सही मुद्दे उठाए। वो मैं जब 19 से 209 से 14 तक था, मैं 204 से 9 दो दफा संसद रहता। तो आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, सेकुलर पार्टी, सभी लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी। आज गरीबों को, आवाम को सेवा करने वाली पार्टी कोई है हिंदुस्तान के अंदर वो है। ये लोग बट्टेबाजी बातें करता है, झूठे बातें करते, 15 लाख गिरेंगे, किसको 15 लाख नहीं गिरा या 2 लाख नौकरी नहीं मिला। देश को तो, तेलंगाना को लाखों करोड़ रुपए लूट ले रहे। प्रोजेक्टों को, कालेश्वरम प्रोजेक्ट बोल के उसमें लूट ले रहे, दुनिया का दौलत लूट लेके तेलंगाना इसलिए नहीं दी है। ये आचार्य विनोबा भावे उस दिन वो जमाने में भूदान पोचमपल्ली में आकर लाखों की तादाद में उस दिन भी इस पद यात्रा में आज मीनाक्षी नटराजन जी ने, पूर्व पार्लियामेंट्रियन, हमेशा गरीब तबके के लिए फाइट करने वाली हमारे लीडर है। साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष जी ने कल एक मीटिंग है, आप मैं समझता हूँ एल्लारेड्डी में, मैं कम से कम लाख लोगों का तेजस में वहां मीटिंग करेगा। पर इससे पहले कोल्हापुर में मीटिंग हुआ मैडम, वहां
ऐसा समुंदर के जैसा पब्लिक आके यहाँ पर रिवोल्ट उनकी अध्यक्षता में काम चल रहा है। जो भी हो कुछ भी हो, खुदा बकस देता है जिसका किस्मत खराब है, वो हरगिज नहीं बकसता जिसका नीयत खराब है। हमारा मैडम सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने सभी के संबोधित कर आज मीना जी नटराजन जी एक कार्यक्रम लेके आगे चल रही है। उनको हम धन्यवाद करते, प्रणाम करते। अभी आने वाले दिनों में हमारा अध्यक्ष जी को भी तेलंगाना में पाद यात्रा करना बोल के हम उनसे विनती करते। आप भी बोला मीना जी, बहुत पहले किया भी है, अच्छा माहौल है, अच्छा उन्हें आने से इस तेलंगाना स्टेट में एक नया उम्मीद पैदा हुआ है। मैडम मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई दौरा झूठी बात नहीं है। धन्यवाद, बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार मैडम। ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి ఎవరైతే పాదయాత్ర చేస్తున్నారో మీనాక్షి నటరాజన్ గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం। 14 मार्च को भूदान पोचमपल्ली से सेवाग्राम वर्धा तक जो पदयात्रा शुरू हुई है, उसमें आज हमारे बीच शामिल होने के लिए आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट भाई आदरणीय रेवंत रेड्डी जी, मेरे साथ 2009 से 14 के बीच में पार्लियामेंट में साथी रहे भाई अंजन यादव जी, अभी वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे बीच में उपस्थित यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के साथीगण, हमारे बीच में उपस्थित सभी महिला बहनें, सभी साथियों, नहीं अभी चल रहा है, सभी साथियों, और यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में गागोदा विनोबा जी के जन्म स्थान से आए आदरणीय विजय दीवान जी, हमारे बीच में उपस्थित नई तालीम परिसर की अध्यक्षता करते माधव काका एवं सभी पदयात्रा में शामिल साथीगण, सिद्धेश्वर जी, किरण जी, हमारे सभी एमपीटीसी के, जेडपीटीसी के चुने हुए सदस्यगण जो पहले दिन से हमारे साथ इस यात्रा में चल रहे हैं, ऐसे हमारे सभी बहनों, सभी साथियों, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स के साथीगण, हमारे मेडचल के भी यहाँ पर साथी आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। सभी सम्मानित मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये उठता है कि 75 साल के बाद जो रास्ता विनोबा जी ने दिखाया, हम आज उस रास्ते पर क्यों चल रहे हैं। एक कारण ऐतिहासिक है कि हम विनोबा जी की याद को ताजा करने के लिए अहिंसात्मक समाज निर्माण का जो मार्ग उन्होंने बताया, जिसके पास भूमि थी उसने स्वयं आगे बढ़कर अपनी भूमि दान देने का संकल्प किया। उस गांव के बारे में लोग बताते हैं 80 दलित परिवार के लोग खड़े होकर बोले कि हमारे पास जमीन नहीं है। तो विनोबा जी ने कहा कि मेरे पास भी इसका कोई हल नहीं है, लेकिन रामचंद्र रेड्डी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी 80 एकड़ जमीन दान में देता हूं ताकि इन सारे दलित परिवारों को जमीन मिले। और उसके बाद उन्होंने कई 100 एकड़ जमीन बाद में दान दी। विनोबा जी पूरे देश में घूमे और 47 लाख एकड़ जमीन उनको भूदान में मिली। भूदान शब्द इसीलिए आया, और आपके यहाँ का जो गांव है पोचमपल्ली, वो भूदान पोचमपल्ली कहलाने लगा। लेकिन आज हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भी जब हम गांव-गांव में जाते हैं तो दलित परिवार के लोगों के पास में जमीनें नहीं है। आदिवासी वर्ग के लोग जमीनों से बेदखल हो रहे हैं। हमारी पदयात्रा के दौरान अध्यक्ष महोदय को मैंने अभी अभी बताया कि बिल्कुल अमेरिका के व्हाइट हाउस को मात दे दे ऐसा एक कलेक्टर कार्यालय बना है, और उस कलेक्टर कार्यालय को बनाने के पीछे कई किसानों की कई एकड़ जमीनें
अधिग्रहित हुई, जिसका मुआवजा भी अभी तक उनको नहीं मिला। अंतेपल्ली गांव के किसानों की जमीनें उस पर गई। तो जिस देश में संसाधनों का बंटवारा इतना विषम हो, जो राहुल जी कहते हैं भारत के सुपर रिच 142 लोग जिस पोर्ट पर उंगली लगाते हैं वो पोर्ट उनको मिल जाती है, जिस जमीन पर हाथ रखते हैं वो जमीन उनको मिल जाती है, लेकिन हमारे आदिवासियों को बेदखल करते हैं। जो नदी वो चाहते हैं उस नदी का रुख मोड़ लेते हैं। किसी भी नदी को नाला बनाकर, केमिकल का तालाब बनाकर छोड़ देते हैं। चाहे जंगल की बात हो, चाहे जल की बात हो, चाहे जमीन की बात हो, संसाधनों को तहस नहस आज की विकास के मॉडल ने किया है। और ये विकास का मॉडल, जिसको ये लोग गुजरात मॉडल कहते हैं, मैंने वहां का भी दौरा किया है। आज अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा होते तो वो खुद सत्याग्रह कर वो तो बिल्कुल दिल दहलाने वाली बात है। तेलंगाना वो राज्य था जहां पर अध्यक्ष जी ने मुझे पहले दिन बताया कि आपके यहां पर काश्तकारी के बटाईदार के भी हक लीगल थे, वैधानिक थे, बैंकेबल भी थे, उसके आधार पर लोन मिलता था, बैंक में उसको रख सकते थे। आज लेकिन जिनके पास अपने पट्टे की जमीन पर 50 साल से वो खेती कर रहे हैं, वो पट्टा, उसका डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होने के कारण धरनी से उनका नाम उसमें कट रहा है। और या तो उनको अपनी जमीनें खुद ही खरीदनी पड़ रही है, या फिर अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो उसका कब्जा उनके हाथ से छूट रहा है। तो ये जो लाखों लाख लोगों को प्रभावित करेगी, ये आज का हमारा भूमि का संघर्ष है। आज ये जो यात्रा कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि आज जो भूमिहीन लोग हैं, या फिर वो लोग हैं जिनके पास पट्टे की जमीन है लेकिन उनको अपने ही पट्टों के लिए प्रूफ दिखाना पड़ रहा है, उससे उन्हें हटाया जा रहा है, उनके न्याय की लड़ाई हमको लड़नी है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इन मुद्दों को पार्लियामेंट में तो उठाएंगे ही, तेलंगाना की असेंबली में भी उठाएंगे। और इस पदयात्रा को आप केवल एक कार्यक्रम मत समझना। मैं और हमारे सब साथी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और दिल्ली में सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में सर्वोदय का जो विचार वातावरण है उसके लिए कमिटेड है। राहुल जी बार बार कहते हैं 2 हिंदुस्तान बन रहा है। एक वो हिंदुस्तान जो केवल अमीरों का हिंदुस्तान है, जिन्होंने कोविड के समय में 23 लाख करोड़ रुपए के मुनाफे को 56 लाख करोड़ किया, यानी डबल मुनाफा हुआ, और लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, जो बात अंजन भाई ने भी अभी यहां पर की। तो सर्वोदय का मतलब क्या है, ये शब्द कैसे आया, ये भी आपको बताती हूं। गांधी जी इंग्लैंड उस जमाने में नाव में बैठ के, शिप में बैठ के जाना पड़ता था। उन्होंने जॉन रस्किन की एक किताब पढ़ी, अनटू द लास्ट। उस किताब में यह लिखा था कि जो मजदूरी करता है और जो कॉलेज में प्रोफेसर है या डॉक्टर है या वकील है, जो खेत में काम करता है, सबके श्रम का एक ही कीमत होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि जितना निर्माण का काम मजदूर और किसान करते हैं, उतना ही एक प्रोफेसर और एक डॉक्टर और एक टीचर भी करते हैं। इनके बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तब गांधी जी ने अनटू द लास्ट को हिंदी में शब्द दिया सर्वोदय, यानी कि सबसे गरीब को सबसे पहले आगे बढ़ने का मौका देना।
और यही लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं। और इस पदयात्रा के बाद वापस आपके बीच में आएंगे, हमारे कार्यकर्ता साथी भी आएंगे। गांव गांव में धरनी में जिन जिन का नाम हट रहा है उसके बारे में अध्यक्ष जी एक फैसला लेंगे और हम सब मिलकर उनके गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आपके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोग वो जो गांधी जी का सपना अनटू द लास्ट का है, यानी कि सर्वोदय का है, सर्वोदय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिले। अगर देश के राजधानी में सफाई करते हुए मैनहोल में दम घुटकर आज भी लोग मर जाते हैं तो वो सर्वोदय नहीं हो सकता। तो उस सर्वोदय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और वो सरकारें जो भू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया से संचालित होती है, वो कभी किसी गरीब के न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकती। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने समता, बंधुता और न्याय की बात की है, व्यक्ति के गरिमा की बात की है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग यहां पर आए हैं। भाषा में बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो शायद आपको समझ में आई होगी या नहीं भी समझ में आई होगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंत में थोड़ा बहुत तेलुगु सीख जाए ताकि आपसे तेलुगु में भी बात कर सके। लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, इस यात्रा में हम सब अलग अलग राज्यों से हैं। कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटक से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, सब लोग आपके प्रदेश में आए। लेकिन भाषा कभी रुकावट नहीं बनी। जो प्यार आप लोगों से मिला, जो सम्मान आप लोगों से मिला, जो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि इतना खाने को मिला कि हो सकता है हम एक बार और यात्रा कर लें, इतनी आवभगत जो आप लोगों ने हमारी की, उसके लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारा ये रिश्ता हमेशा बना रहेगा। हम सब मिलकर इस रिश्ते को बनाकर रखेंगे और सिर्फ विपक्ष की राजनीति नहीं, एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था जिसमें अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जगत। ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి మన పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడే ముందు మన ఇక్కడ మా మండల్ ప్రెసిడెంట్ మల్లారెడ్డి, భాస్కర్ రెడ్డి, ఇక్కడ చారి, నిన్నటిది నిండా మీరు చెప్పింది మాకు మధ్యాహ్నం అప్పటిదప్పుడు ఇంతమంది ఈ విధంగా సాగం బలుకుతుర్రు. ఇది అయినాక మనం అందరం కూడా ఫంక్షన్ హాల్ దాకా నడుచుకుంటూ పోవాలి, అక్కడ దాకా ఉంటుర్రు. అదేవిధంగా మళ్ళీ రేపు అందరం కూడా ఎల్లారెడ్డికి పోవాలి. ఇక్కడికి వచ్చిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు రేపు సాయంత్రం ఎల్లారెడ్డికి కూడా పోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి మా ముఖ్య అతిథి రేవంత్ అన్న గారు మాట్లాడాల్సిందే. మిత్రులారా ఇది రాజకీయ పాదయాత్ర కాదు. ఈ పాదయాత్ర మహాత్మా గాంధీ గారి స్ఫూర్తితో వినోబా భావే గారు భూమి లేని నిర్వాసితుల కోసం, నీ బాంచన్ దొరా అని బ్రతుకుతున్న దళితుల కోసం, గిరిజనుల కోసం, వెనుకబడిన వర్గాల కోసం, వాళ్ళ అభ్యున్నతి కోసం, వాళ్ళు పడుతున్న కష్టాలను, నష్టాలను, భూమి అనేది ఒక పేదవాడి యొక్క ఆత్మగౌరవం, భూమి అనేది గ్రామంలో ఒక రైతు యొక్క గుర్తింపు, భూమి అనేది ఎక్కడికైనా వెళ్తే పక్క గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు పరిచయం చేసుకున్నప్పుడు మాకు 100 ఎకరాల భూమి ఉంది, 100 అరకలు కట్టి మేము నాగలి దున్నుతాం, 1000 మందికి భోజనం పెడతామని గర్వంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు. ఈరోజు భూ సంస్కరణలు ఎన్నిటినో తీసుకొచ్చి రాజుల దగ్గర, మహారాజుల దగ్గర, భూస్వాముల దగ్గర
పెట్టుబడిదారుల దగ్గర ఉన్న భూములను మహాత్మా గాంధీ గారి స్ఫూర్తితో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు, రాజీవ్ గాంధీ గారు, ఈ తరంలో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఎన్నో భూ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి నాటి ప్రధానమంత్రి తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ పివి నరసింహారావు గారు అగ్రికల్చర్ సీలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి భూస్వాముల దగ్గర ఉన్న భూములను తీసుకొచ్చి లక్షలాది ఎకరాలను పేదవాళ్లకు పంచిపెట్టి ప్రతి గ్రామంలో ఇవాళ దళితులకు ఎకరమో 2 ఎకరాలో 5 ఎకరాలో భూమి ఉందంటే అది మహాత్మా గాంధీ గారి స్ఫూర్తితోని కాంగ్రెస్ పార్టీ అందజేసిన భూమి దళితుల ఆత్మగౌరవంతో బ్రతకడానికి అవకాశం కల్పించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు దేశంలో పెట్టుబడిదారులు ఆక్రమించుకుంటున్న సందర్భంలో మళ్ళొక్కసారి ఆ స్ఫూర్తిని కలిగించడానికి, రగిలించడానికి ప్రజలలో మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని, విధానాన్ని వినోబా భావే గారు ఏ దళితుల గిరిజనుల కోసం అయితే పాదయాత్ర చేసి భూమి సేకరించిండో ఆ విషయాలన్నిటిని కూడా ఈ తరానికి గుర్తు చేయడానికి సోదరిమణి మీనాక్షి నటరాజన్ గారు ఒక బృహత్తరమైన ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్న మీరందరు చప్పట్లతోని మీనాక్షి నటరాజన్ గారికి స్వాగతం పలకాలి. ఎందుకంటే ఈ కాలంలో ఓట్లుంటేనే తప్ప పాదయాత్రలు చేసేటోళ్ళు లేరు, ఓట్లు అడుక్కునేది ఉంటే తప్ప మన ఇండ్ల కాడికి వచ్చేటోళ్ళు లేరు. ఓట్లు అవసరమైనప్పుడే దళితులు గుర్తొస్తారు. మన హుజూరాబాద్ ఎన్నికలు ఉంటే దళిత బంధు కేసీఆర్కు గుర్తొచ్చినట్టు ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడే రాజకీయ పార్టీలకు దళితులు గుర్తొస్తారు. కానీ మీనాక్షి నటరాజన్ గారు ఒక స్ఫూర్తిని తీసుకొని గుండెల నిండా ఊపిరి పీల్చుకొని తన సహచరులను మహారాష్ట్ర నుంచి, కర్ణాటక నుంచి, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తన ఎంబడి తీసుకొని తెలంగాణలో ఉన్న భూదాన్ పోచంపల్లి రామచంద్రారెడ్డి గారు ఎవరైతే మొట్టమొదట వినోబా భావే గారికి వందలాది ఎకరాల తన భూమినిచ్చి దళితులకు పంచడానికి స్ఫూర్తిని నింపినరో ఈరోజు సోదరిమణి అక్కడి నుంచి పాదయాత్ర మొదలుపెట్టి మనలో తెలంగాణ బిడ్డల్లో ఉన్న పౌరుషాన్ని రగల్చి మళ్ళీ భూ పోరాటాల వైపు మళ్లించడానికి వారు వచ్చిండ్రు. వారితో పాటు చాలామంది పెద్దలు వచ్చిండ్రు, సామాజిక కార్యకర్తలు వచ్చిండ్రు. ఈ కార్యక్రమానికి అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు నర్సారెడ్డి గారు, చాలామంది ముఖ్యమైన నాయకులు కూడా వచ్చిండ్రు. అయితే ఈరోజు మీకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకుంటే గతంలోనే మీ అందరి సహకారంతో ఆనాడు నేను చెప్పిన ముచ్చింతలపల్లిలో మాట్లాడిన రోజు చెప్పిన గజ్వేల్ గడ్డ మీదకి వస్తే 1,00,000 తక్కువ ఉన్నా కూడా తల తీసుకుంటా అని చెప్పిన నేను 1,00,000 అంటే మీరు 2 లక్షలు వచ్చి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల మీద, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల భూ దోపిడీ మీద, ధన దాహం మీద, టీఆర్ఎస్ పరిపాలన మీద కాలు పెట్టి తొక్కుతాం పాతాళానికి అని చెబితే మీరందరూ కదం దొక్కి ఆ రోజు గజ్వేల్లో సమావేశాన్ని విజయవంతం చేశారు. ఈరోజు కొద్దిమందితోనే ఆడపడుచులను ఎంబడి పెట్టుకొని ఎందుకు కొద్దిమందితోనే ఈరోజు మనం నడుస్తున్నాము అంటే ఇది ఒక స్ఫూర్తిని నింపే పాదయాత్ర. ఈ స్ఫూర్తి మన కలిసే పేదలను, వాళ్ళ కష్టాలను తెలుసుకోవడానికి, దళితులు, గిరిజనులు, బలహీన వర్గాల యొక్క సమస్యల్ని తెలుసుకోవడానికి, మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలుసుకోవడానికి మీనాక్షి నటరాజన్ గారు ముందే మాకు సూచన చేసిండ్రు. కేవలం కార్యకర్తలు, ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే పాల్గొనాలి, ఎక్కువ మంది రావద్దు. దానివల్ల మొత్తం వాతావరణం అంతా ఒక రాజకీయ వాతావరణం వస్తుంది. కాబట్టి రాజకీయ వాతావరణానికి అతీతంగా ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ ప్రయోజనానికి పాదయాత్ర చేస్తున్నట్టు కాకుండా పేదల కష్టాలు తెలుసుకోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు శ్రేణులు గ్రామాలకు వచ్చిర్రు, మన తలుపు తట్టినరు, మన గుండె తట్టినరు, మన గూడానికి వచ్చిందని చెప్పడానికి, ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి, ఒక గొప్ప సందేశాన్ని తీసుకొని ఈరోజు ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా మీడియా మిత్రులకు నేను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా, మీకు తెలుసు అసైన్మెంట్ పట్టాలు ఇచ్చినా, సీలింగ్ భూములు ఇచ్చినా, పేదవాళ్ళకి ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పట్టాలు ఇచ్చినా, పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కట్టించిన, పేదలకు గ్రామాలలో పింఛన్ ఇచ్చిన, పేదలకు రైతు రుణమాఫీ చేసిన, పేదలకు
పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చినా పేదలను దోసుకునే దోపిడీదారుల మీద పీడీ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి పేద రైతులను మోసం చేస్తే సంవత్సరాల కొద్దీ జైల్లో మగ్గాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందనే చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిన ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి పెట్టుబడిదారులు నిల్వలు పెట్టి పేదలకు ఆహార భద్రత కల్పించకుండా దోపిడీ చేస్తే జైల్లో పెడతామని ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ యాక్ట్ తీసుకొచ్చిన ఇవన్నీ కూడా పేదల పక్షాన మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్తో సహా కాంగ్రెస్ పార్టీ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో ఉండే రైతులను కాపాడే చట్టాలను అన్నిటి మనం తెచ్చినాం. ఇవాళ రైతుల యొక్క హక్కులను కాలరాయడానికి నరేంద్ర మోడీ గారు రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చి ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ యాక్ట్ రద్దు చేసి అగ్రికల్చర్ యాక్ట్ సీలింగ్ యాక్ట్లు రద్దు చేసి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ లేకుండా చేసి పెట్టుబడి మండీ విధానాన్ని రద్దు చేసి కేవలం దళారులు లేకపోతే దందాలు చేసేటోళ్ళే భూమి పంటలు కొనుక్కునేటట్టు ఎవడా టీఆర్ఎస్ వాడు దూరండి అయింది. ఒక్క క్షణం కూడా రెప్పపాటు కొట్టేంత కూడా కరెంటు పోదని చెప్పిన సన్నాసి నీ నియోజకవర్గంలోనే కరెంటు పోతుంది. ఇంత సోయి లేకుంటున్నట్టున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏదేమైనా ఈరోజు మిమ్మల్ని ఈ విధంగా కలుసుకోవడం చాలా సంతోషం. మా ఆడపడుచులు తిలకం దిద్ది గ్రామానికి ఆహ్వానించి మమ్మల్ని ఈ గ్రామంలో పాదయాత్ర చేయడానికి సహకరించిన మా ఆడపడుచులకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటే గుర్తు చేయదలుచుకున్నా, ప్రతి గ్రామంలో ముఖ్యంగా ఈ గ్రామంలో ధరణి పోర్టల్ వల్ల పేదలందరూ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. సీలింగ్ భూములు వచ్చిన వాళ్లకు ధరణి పోర్టల్లో కనిపిస్తలేవు. తల్లిదండ్రులు చచ్చిపోతే వారసత్వం కింద భూమి బదిలీ చేయించుకోవాలంటే దానికి కష్టాలే. ఇవాళ కాళేశ్వరం పేరు మీద 3వ టీఎంసీ పేరు మీద మల్లన్న సాగర్ కావచ్చు, కొండ పోచమ్మ కావచ్చు, వివిధ ప్రాజెక్టుల మీద దాదాపుగా వేలాది ఎకరాల భూములు ఇక్కడ గుంజుకొని పేదలను నిర్వాసితులను చేసి వాళ్ళ బతుకులు బజారు పాలు చేసిన వ్యక్తికి మీరు 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేని చేసి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి చేసి ఆయన మాత్రం ఈ పక్కనే కూతవేటు దూరంలో 500 ఎకరాలు కొనుక్కొని ఒక శత్రు దుర్భేద్యమైన గడిని నిర్మించుకొని 500 ఎకరాల విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతుంటే మల్లన్న సాగర్లో ఏటిగడ్డ కిష్టాపూర్ ప్రాంతంలో 50,000 ఎకరాలు 14 గ్రామాలను మల్లన్న సాగర్లో ముంచి ఆ పేదల్ని, దళితుల్ని, గిరిజనుల్ని, లంబాడ సోదరులను నిర్వాసితులను చేసి వాళ్ళని ఆదుకునే పరిస్థితి లేదు. అదేవిధంగా కొండ పోచమ్మలో పేదవాళ్ళ భూములను ముంచిండు. కానీ వాళ్ళ బంధువైన కావేరి సీడ్స్ భాస్కర్ రావు భూమిని తప్పించడానికి మొత్తం ప్రాజెక్టునే రీడిజైనింగ్ చేసిండు కొండ పోచమ్మ. ఇవాళ కొండ పోచమ్మ రిజర్వాయర్ కట్టి పేదలకు నీళ్ళు ఇవ్వడం లేదు. కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్కే ప్రత్యేకమైన కాల్వ తీసుకొని వెళ్ళాడు. నేను ఇవాళ మీడియా మిత్రుల సాక్షిగా టీఆర్ఎస్ నాయకులకు సవాల్ విసురుతున్నా, కొండ పోచమ్మతోని ఎవరెవరికి నీళ్ళు వస్తున్నాయి? కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్కు ప్రత్యేకంగా కాలు వేసుకొని 500 ఎకరాల ఇవాళ కొండ పోచమ్మ నీళ్లు తీసుకెళ్తున్నాడంటే ఇది దుర్మార్గం కాదా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ మల్లన్న సాగర్ మునిగినా మీరే పోయినరు, కొండ పోచమ్మలో మునిగినా మీరే పోయినరు. ఇవాళ త్రిపురాల్ రోడ్ వస్తుంది, త్రిపులారు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఏదైతే వస్తుందో ఇక్కడున్న పేదల భూములు మళ్ళీ గుంజుకుంటున్నారు. ఎకరాకు 10 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇస్తా అంటున్నారు. ఇవాళ ఈ కాలకాలి ప్రాంతంలో 3 కోట్లకి ఎకరం ఉన్నది. అవునా? 3 కోట్లు పెట్టినా రోడ్డు మీద సరే కొన్ని భూములు 5 కోట్లు కూడా ఉండొచ్చు, కనీసం తక్కువ అయితే 3 కోట్లు ఉంది కదా. ఇవాళ రోడెంబటి భూమి ఏదైనా అమ్మనికనే లేదు. 3 కోట్లు 5 కోట్ల రూపాయల ఎకరానికి విలువ ఉన్న భూములను రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు పేరు మీద భూసేకరణ చేసి 10 లక్షల రూపాయలు బిచ్చమిస్తా అని ప్రభుత్వం వస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వాన్ని చెప్పు తీసుకొని కొట్టండి అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఈ గ్రామంలో ఎంతైతే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మీద పోతుందో ఆ ఎకరాకు 10 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం తీసుకొని కేసీఆర్ దగ్గర ఉన్న 500 ఎకరాలు ఇక్కడ ఉండే దళితులకు పంచిపెట్టమని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. నీ భూమేమో నీ దగ్గరనే ఉండాలి,
నీ పంటేమో నువ్వు కావేరీ సీడ్స్కి అమ్ముకోవాలి, నీ భూముల విలువ కోట్ల రూపాయలు, వందలాది కోట్ల రూపాయలు పెరగాలి, పేదోళ్ళ భూములు గుంజుకొని పేదల కడుపు కొట్టేయాలన్న ఆలోచన ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఎందుకు వస్తుంది? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ నష్టం జరగడానికి కారణం, ఇవాళ మనం ఇచ్చిన తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం వల్లనే ఈ సమస్యలు వచ్చినాయి. నేను అడుగుతున్న ఈ గ్రామాలలో 8 ఏళ్ళు అయింది నా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయి, ఒక్కరోజైనా మీ ఊరికి వచ్చి మీ కష్టాలు ఏంటో కనుక్కున్నాడా? మీకు ఎవరికైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చిండా? కొత్తగా దళితులకు ఎవరికైనా 3 ఎకరాల భూమి ఇచ్చిండా? ఇంటికో ఉద్యోగం వచ్చిందా? మీ రైతు రుణమాఫీ మొత్తం జరిగిందా? ఆరోగ్యశ్రీ అమలు అవుతుందా? మరి అట్లాంటి ఇంకా నాయకుడిగా మనం ఎట్లా స్వీకరిస్తామో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఆ మధ్యలో అన్నాడు, వరి కొనమంటే వరి కేంద్రం కొంటలేదు కాబట్టి నేను కూడా కొనను, ఒకవేళ వరేసుకుంటే మీరు ఉరేసుకున్నట్టే అని కేసీఆర్ చెప్పిండు. ఎవరు రైతులు వరి పండించొద్దని కేసీఆర్ సూచన చేసి, నిజంగానే కొంతమంది రైతులు అమాయకంగా ముఖ్యమంత్రి చెప్పిండు కొనేటోళ్ళు లేరని వరి పండించలే, కానీ ఊరందరికీ వరి పండించొద్దని చెప్పి కేసీఆర్ ఇలా ఆయన ఫామ్ హౌస్లో 150 ఎకరాలలో వరి పండించుకుంటుండో. నేను అడుగుతున్నా సన్యాసిని, నువ్వు 150 ఎకరాల వరి పండించుకున్నప్పుడు 150 ఎకరాలలో పండించిన పంటను ఎవడు కొంటుండు? మా పేద రైతులు ఇవాళ 40 లక్షల ఎకరాలల్లో వరి పండించిండ్రు, 80 లక్షల మెట్రిక్ క్వింటాళ్ళ వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతుంది, కొనకపోతే నీ సంగతి చూస్తామని చెప్పి ఈరోజు గజ్వేల్ గడ్డ మీద నుంచి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా. రైతుల కోనీతి నీకో నీతా? రైతుల కడుపు కొట్టే హక్కు నీకు ఎవడిచ్చిండు? నీకు ఓటేసి నీకు ప్రభుత్వాన్ని ఇచ్చి నిన్ను ముఖ్యమంత్రిని చేసింది పేద రైతులే కదా. ఇవాళ ఈ పేద రైతుల కడుపు కొట్టి ఉరేసుకున్న వాళ్ళు ఉరేసుకోవాల్సిన అన్న పరిస్థితులు ఇవాళ కేసీఆర్ తీసుకొచ్చిండు. కాబట్టి ఇవాళ పేద రైతులు పండించిన వరి చివరి గింజ వరకు కొనకపోతే ఇదే కేసీఆర్ను గజ్వేల్ చౌరస్తలో ఉరేసే రోజు వస్తుంది. రైతులందరూ కట్టగట్టుకొని కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని ఉరిదీసే రోజు తొందరలోనే ఉంది. కాబట్టి మిత్రులారా, ఈ పాదయాత్ర స్ఫూర్తి మహాత్మా గాంధీ గారు, ఈ పాదయాత్ర స్ఫూర్తి వినోబా భావే గారు, ఈ పాదయాత్ర స్ఫూర్తి మీనాక్షి నటరాజన్ గారు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో పేదలకు స్ఫూర్తిని, పేదల్ని కాపాడాలి అని వారు నాకు సూచన చేసిండ్రు. ఇవాళ గ్రామాలలో తిరుగుతుంటే వచ్చే ధరణి సమస్యలు కానీ, దళితుల సమస్యలు కానీ, గిరిజనుల సమస్యలు కానీ, పోడు భూము వ్యవసాయానికి సంబంధించిన సమస్యలు, భూ సమస్యలు, భూ సంస్కరణలు, భూ పోరాటాలను మళ్ళీ నిర్మించాలి. రాహుల్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఒక మంచి విధానాలను, పేదలను కాపాడే విధానాన్ని తీసుకెళ్దామని చెప్పిండ్రు. వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వారు ఏ బాటలో అయితే ఈరోజు నడుస్తుండ్రో, ఏ విధానాన్ని అయితే మనకు చెప్పడానికి ఇలా మన బిడ్డ కాకపోయినా, మన ప్రాంతం కాకపోయినా, మన భాష రాకపోయినా, మన బిడ్డగా మారి ఇవాళ తెలంగాణ గడ్డ మీదకి వచ్చిండ్రు. తెలంగాణ ప్రజల్ని, తెలంగాణ తల్లిని దీవించమని చెప్పి ఈరోజు మీనాక్షి నటరాజన్ గారు మన దగ్గరకు వచ్చిండ్రు. వారిని గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది. ఇవాళ మన ప్రాంతంలో పాదయాత్ర చేసినంతసేపు కంటికి రెప్పలాగా మన సోదరి మనలాగా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద, ముఖ్యంగా తెలంగాణ యువకుల మీద ఉన్నది. ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ యువకుడు ఒక్క రోజైనా మీనాక్షి నటరాజన్ గారితో కలిసి పాదయాత్ర చేయాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. మీ జీవితంలో ఒక్కరోజు మహాత్మా గాంధీ గారి సిద్ధాంతాల కోసం మీనాక్షి నటరాజన్ గారితో కలిసి నడవడానికి, ఒక స్ఫూర్తిని నింపడానికి తెలంగాణ యువత ముందుకు రావాలని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత అద్భుతంగా నిర్వహించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్న మా ఆడపడుచులతో పాటు మా సోదరులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై భారత్, జై జగద్గురు.
కార్యకర్తలు ఎవరు నువ్వు డిస్టర్బ్ జరగాలంటే ఎందుకు నడుచుదాం తమ్ముడు ముందుగా మళ్ళీ దించిపిస్తారన్న ఇప్పుడు క్రౌడ్ ముందు జరుగు ఇటు ఎంత మనిషి నువ్వు లెఫ్ట్ రా ఫోటో చెప్తాను ఫోటో చెప్తాను ఫోటో దించిపిస్తాను ముందు జరుగు अगर इस पदयात्रा से तो वॉलंटियर्स పక్కకు రా అన్న నువ్వు నిన్ను తీసుకుంటే సరిపోయింది उसका सर्वे करेंगे जर्नी से आपके पास ఫోటో అటు వెళ్ళిపోయింది ఒప్పేసి అవుతుంది चाहेंगे भी अकेला सर्वे करके उसको कोई फॉर्मेट देंगे अभी ये जो वर्कर्स यहाँ आएंगे उनके साथ अपन एक और फॉलो अप जब करेंगे तो वो अच्छा जो भी पीसीसी आने का पैर वाली जगह आ जाए साइड 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 दिल्ली रहते हैं यूएस रहते हैं ఇప్పుడు అట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోయా సైడ్ జరగండి ఎందుకు వెళ్ళిపోయినావా అన్న గోశాల పక్కకి ఉన్నాడు గోశాల ఇట్నాడు పక్కకి నాకు చెప్తారు
हमारे आश्रम में भी गाय है, विनोबा जी के विनोबा जी का जन्मस्थान जय गौ माता जय जय। పోతూనే ఉండు, నువ్వేం చెప్పు, పోతూనే ఉండు. రామోజీ సార్ కొంచెం సైడ్ ఇవ్వండి. పోనీ 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 రైట్ కొట్టు రైట్ కొట్టు రైట్ కొట్టు పోనీ 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 అన్న అట్లనే పోనీ.
विश्व शांति, हमारा लक्ष्य विश्व शांति, मुद्दा नहीं।